안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천왕제입니다. 오늘은 창조주님 성약성경 제8차 말씀을 여러분들께 전해드리겠습니다. 성약성경 제8차 창조주님의 말씀은 예수님, 석가모님, 이연배 창조주님 세 사람의 사명은 무엇인가 하는 것에 대한 내용입니다. 먼저 전 세계 해외에 계시고 국내에 계시는 빛의 번째 창조주님 1억 4,400만 명 천우님들을 위해서 영어로 먼저 여러분들께 이 내용을 전하겠습니다. A. Jesus, Sakyamomo, Creator Lee Hianbei. The three people's mission is the one who has great enlightenment as a human. This is Sakyamomo. This man left his family as a prince about 2,540 years ago, realizing the natural life of human beings. He ascended to the level of liberation and gained. This is the life of enlightenment. As a root, human beings live his life and show mercy, enriching his life. The basics are born, life old, life sick, illness. It is the founder of Buddhism, Sakyamomo, who has profoundly preached the path of life in the face of death. Shakyamuni teaches the basic life of man. He is the only missionary. If so, what is Jesus' mission? Jesus is God's only begotten Son. Blast furnace, he had to make heaven on earth, which is God's will. He says that the God of money denies the God creator in the end. The creator's authority to execute 30 kilograms dollars. I didn't receive it. Jesus was in the temptation of Satan, the angel on the creator's side, giving up control of all things and wealth. Just follow the instructions and get the creator's money needed for the earthly world. He inherited it and did not have the authority to execute it, and now, in AD 2020, he will make the earthly kingdom of the global village. I couldn't. Jesus received the mission to save humans. Even today, we are doing our mission for the salvation of humans. There is, in the end, because Jesus could not create heaven on earth, Creator Lee Hianbei as the substitute for the body of light. The Creator's money is 30 kyung dollars. 30,000 kyung won equals 3 siwon inheritance. And the executive power of the Creator's money of 30 light dollars. As a missionary to if we must create a world, earth, heaven, he became a missionary. Hianbei Lee. Under the direction of the Creator, heaven on earth, it is our mission to create. We are proclaiming the words of the Creator of the body of light. This is an Article 1 received from the 3rd and 15th rooms of the Seoul Nambu Detention Center. Creator Lee Hianbei Space in Earth, Heaven, Space and Earth, Emperor, Ruler of Heaven on Earth, compensation for the Ruler of Heaven on Earth. September 27th, 5th, Changi, 9:03 a.m. September 27th, 2020 at 9:03 a.m. 예, 영어로 여러분들이 들으셨습니다. 이제 구글 번역기로 남자분이 말씀하시는 내용을 한번 또 한국어로 들어보겠습니다. 제8차 예수님, 석가모님, 이현배 창조주님 세 사람의 사명은 인간으로서 큰 깨달음을 하신 분이 석가모님이시다. 이분은 약 2540년 전에 왕자로서 가정을 등지고서 인간들이 본연의 삶인 생로병사를 깨달으시고 그는 해탈의 경지에 오르시고 득도하셨다. 바로 이런 깨달음의 삶이 인간의 기본적인 삶의 뿌리로 인간은 그의 일생을 영위하면서 자비를 베풀어서 자신의 삶을 풍요롭게 하면서 인간의 기본인 태어나고 생, 늙고 인생, 병들고 질병, 사, 죽음을 맞이하는 인생 노정을 심도 깊게 설파하신 분이 불교의 창시자인 석가모님이시다. 석가모님은 인간의 기본 삶을 가르치시는 그는 유일한 사명자이시다. 그렇다면
예수님의 사명은 무엇일까? 예수님은 하나님의 독생자이시다. 고로 그는 하나님의 뜻인 지상 천국을 만드셔야 했는데 그는 돈의 신이신 창조주님을 부정함으로 결국 창조주님 돈 30경 달러의 집행 권한을 받지 못하셨다. 예수님은 사탄, 창조주님 쪽 천사의 시험에서 만물주관권과 재물을 포기하고 오로지 하나님의 지시만 따르시면서 지상세계에 필요한 창조주님 돈을 상속받아서 집행권한을 갖지 못하고 현재 서기 2020년 지구촌의 지상천국을 만드시지 못하셨다. 예수님은 인간을 구원하는 사명을 받으시고 오늘날까지도 인간 구원을 위해 사명을 다하고 계신다. 결국 지상천국을 예수님께서 만들지 못하셔서 이헌배 창조주님이 빛의 본체 창조주님 대신자로 창조주님 돈 30경 달러 3만 경원는 세회원을 상속받고 창조주님 돈 30경 달러의 집행권을 갖는 사명자로서 세계 지상천국을 만들어야 하는 사명자가 된 것이다. 이헌배는 창조주님 지시로 창조주님 지상천국을 만들어 가는 것이 사명이다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 서울 남부구치소 3하 15방에서 받은 글입니다. 이헌배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 배상 천기 5년 9월 27일 AM 9시 3분 서기 2020년 9월 27일 AM 9시 3분 예. 그러면 이 내용을 여러분들께 제가 좀 설명을 자세히 해드리겠습니다. 제8차 창조주님의 지시 말씀은 예수님, 석가모니, 이헌배 창조주님 세 사람의 사명은 어떻게 되는가 하는 내용입니다. 인간으로서 큰 깨달음을 하신 분이 석가모니이십니다. 다시 한번요. 인간으로서 가장 큰 깨달음을 하신 분이 석가모니이십니다. 이 석가모님을 모시는 분들이 불교의 스님들이십니다. 그분들이 핵심 인물이죠. 석가모님은 약 2540년 전에 왕자로서 가정을 등지어서 인간들의 본연의 삶인 생로병사를 깨달으시고 그는 해탈의 경지에 오르시고 득도하셨습니다. 바로 이런 깨달음의 삶이 인간의 기본적인 삶의 뿌리로 인간은 거의 일생을 영위하면서 자비를 베풀어서 자신의 삶을 풍요롭게 하면서 인간의 기본인 태어난다는 것을 생이라고 하죠. 늙고 이것을 인생이라고 합니다. 병들고 질병이라 하죠. 죽음이라고 합니다. 살을 맞이하는 인생 노정을 심도 깊게 설파하신 분이 불교의 창시자인 석가모니이시다. 석가모님은 인간의 기본 삶을 가르치시는 그는 유일한 사명자이십니다. 그렇다면 예수님의 사명은 무엇일까? 예수님은 하나님의 독생자이십니다. 우리 인간이 아닙니다. 예수님을 자꾸 인간으로 착각하시면 안 됩니다. 예수님은 하나님의 독생자. 아시겠습니까? 하나님의 대신자입니다. 예수님은 하나님의 대신자요 독생자이시다. 고로 그는 하나님의 뜻인 지상천국을 만드셔야 했는데 예수님은 돈의 신이신 창조주님을 부정함으로 결국 창조주님 돈 30경 달러의 집행권한을 받지 못하셨습니다. 여기에 말하는 30경 달러는 오늘날의 화폐 단위로 달러가 창조주님 돈입니다. 이 달러로 이야기를 한 것이지만 예수님 당시에는 그 시절의 화폐 중에 어느 한 화폐가 아마 창조주님 돈일 것입니다. 그래서 그 창조주님 돈의 집행 권한이 바로 예수님한테 갈 수가 있었겠죠. 그러나 예수님은 그 사탄의 질문에 예수님은 그것을 인정을 안 하셨기 때문에 결국은
만물 주관권을 회복하지 못하셨던 것입니다. 그 성경에 다 나오는 이야기입니다. 여러분들이 잘 모르시는 분은 성경을 읽으시면 방금 내용을 잘 이해하실 수가 있습니다. 예수님은 사탄, 창조주님 쪽 천사를 말합니다. 그때 당시에 예수님은 사탄의 시험에서 만물 주관권과 재물을 포기하고 오로지 하나님의 지시만 따르시면서 지상세계에 필요한 창조주님 돈을 상속받아서 집행 권한을 갖지 못하시고 현재 서기 2020년 지구촌의 지상천국을 만드시지 못하시게 된 겁니다. 지금은 2021년도죠. 이 글을 쓴 것은 작년 2020년도였습니다. 그래서 2020년이란 연도가 나온 겁니다. 예수님은 인간을 구원하는 사명을 받으시고 오늘날까지도 인간 구원을 위해 사명을 다하고 계시는 것입니다. 결국 지상천국을 예수님께서 만들지 못하셔서 이연배 창조주님이 빛의 번째 창조주님 대신자로 창조주님 돈 30경 달러는요 한국 돈으로 3만 경원입니다. 3만 경원. 참고로 말하면 대한민국을 2경원이라고 할 때에 얼마나 큰 돈이겠습니까? 대한민국 전체의 총 자산이 2경원이 안 됩니다. 그런데 창조주님 돈은 3만 경원, 이것을 한국 돈으로 말하면 3회원이라고 할 수 있습니다. 이 돈 30경 달러를 상속받고 창조주님 돈 30경 달러의 집행권을 갖는 사명자로서 세계 지상천국을 만들어야 하는 사명자가 된 것입니다. 이연배는 창조주님 지시로 창조주님 지상천국을 만들어 가는 것이 사명입니다. 이것이 이연배의 직업입니다. 빛의 번째 창조주님 말씀을 전합니다. 서울 남부구치소 사마 15방에서 받은 글을 여러분들께 이 시간 이렇게 전파하는 겁니다. 이연배는 빛의 번째 창조주님의 전파사입니다. 예수님은 무엇입니까? 하나님의 전파사였습니다. 전도사하고 전파사는 다릅니다. 예수님은 하나님의 전파사. 이연배는 뭐예요? 창조주님의 전파사입니다. 예수님이나 이연배는 무엇을 해야 한다? 지상천국을 만드는 겁니다. 석가모니는 무엇을 해야 한다? 지상천국을 만드는 것이다. 예수님은 인간 개인의 생로병사에 대해서 말씀을 안 하셨지만 석가모니는 인간 개인의 생로병사에 대해서 가장 주안점을 두셨던 것입니다. 오늘 스님들 불교에 와서 만나보시면 인간의 생로병사에 대해서 가장 정확하게 여러분들께 그 말씀을 전하는 것입니다. 이 세상에 존재하는 모든 종교, 모든 신들은 각자의 가치가 있는 겁니다. 아무리 나쁜 종교고 아무리 이 세상세계에 필요 없는 거라도 그의 사명이 있는 겁니다. 아시겠습니까? 그래서 우리는 모든 것의 존재가 생성되었다가 소멸되는 그 과정에서는 각자의 사명이 있다라는 것을 인지하시고 서로 이해하시기를 바랍니다. 이 시간 말씀 전한 사람은 이연배 창조주님, 우주지상천국 우주지상천왕제, 세계지상천국 통치자, 우주지상천국 통치자 배상, 청기 5년 9월 27일 AM 9시 3분, 서기 2020년 9월 27일 AM 9시 3분에 창조주님 지시 말씀을 받은 것을 이 시간 녹화를 해서 이연배 창조주님 TV 유튜브 방송에 지금 올리게 된 것입니다. 이연배가 이런 일을 할 수 있었다는 거, 죽지 않고 살아서 일을 할 수 있었다는 거, 이연배는 너무너무 창조주님께 감사드립니다. 여러분도 오늘 하루 즐겁고 행복하고 기쁘고 돈을 많이 버는 그러한 날이 되시기를 기원드리면서 여기에서 여러분들과 또 인사를 나눕니다. 안녕히 계십시오.